اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کے درس میں ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ تیمم جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تیمم میں وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے تیمم میں چند چیزیں واجب ہیں، چند چیزیں ضروری ہیں کہ تیمم چاہے وضو کے بدلے کیا جا رہا ہے یا غسل کے بدلے کیا جا رہا ہے، اس میں چند چیزیں واجب ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت قربتاً اللہ ہونی چاہیے، جیسے وضو غسل میں ہم کہتے ہیں تیمم بھی نیت ضروری ہے کہ ہم قربتاً اللہ خدا کی رضا کی خاطر تیمم کر رہے ہیں۔ صحیح، اب اگر وضو کے بدلے کر رہے ہیں تو پھر وہ وضو کے بدلے ہے، یا اگر غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو غسل کے بدلے۔ اس کے بعد پہلا کام نیت کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ضروری ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین یا جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہو، کیونکہ یہ زمین پر صحیح ہے جیسے مٹی وغیرہ پر، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں کہ جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، صحیح مارا یا رکھا جائے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے، زمین ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے اور مختلف چیزیں جو پھر آگے بیان ہے، ان پہ تیمم کرنا صحیح، ان پر دونوں ہتھیلیوں کو مارا یا رکھا جائے، جیسے ایسے کر کے مارے یا پھر ایسے کر کے رکھ دے، صحیح۔ اور احتیاط لازم کی بنا پر دونوں ہتھیلیاں ایک ساتھ زمین پر رکھی یا ماری جائے، یعنی ایسے نہیں پہلے ایک رکھ دے پھر دوسری، نہیں، دونوں ہتھیلیاں ایک ساتھ زمین پر رکھی یا ماری جائے، صحیح۔ ضروری ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پر پھیرا جائے، ٹھیک ہے، جو پوری پیشانی، جو انسان کی پوری پیشانی ہوتی ہے اس پر پھیرا جائے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کے دونوں اطراف میں سر کے بال اگنے کی جگہ سے بھوؤں تک، یہ جو سر کے بال اگنے کی جگہ ہے یہاں سے لے کر یہ جو اس کی انسان کی بھویں ہیں، پوری پیشانی کے جو دونوں اطراف ہیں، یہ دونوں اطراف جو اس کی ہیں، اور ناک کا وہ حصہ جو پیشانی کے ساتھ متصل ہے، یعنی جو یہ جہاں پر یہ ہماری ناک جو ہے پیشانی سے متصل ہے یہاں تک، صحیح، ناک کا وہ حصہ جو پیشانی کے ساتھ متصل ہے تک پھیرا جائے، اور بنا بر احتیاط مستحب ہاتھوں کو بھوؤں کے اوپر بھی پھیرا جائے۔ یعنی جو ضروری اور واجب مقدار ہے وہ کیا ہے کہ سر کے بال اگنے سے لے کر اور بھوؤں تک، ٹھیک ہے نا، یہ بھوؤں تک ضروری مقدار ہے۔ مستحب کیا ہے کہ بھوؤں کے اوپر بھی پھیر دیا جائے، یہ کیا ہے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ تیسرا یہ کہ بائیں ہاتھ کے ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کی پوری پشت پر کلائی کے جوڑ سے انگلیوں کے سروں تک، یعنی یہ جو کلائی کا جوڑ ہوتا ہے بائیں ہاتھ کے ہتھیلی سے یہ کلائی کے جوڑ سے، یہ پورے جو کلائی کا جوڑ ہوتا ہے سے لے کر انگلیوں کے سروں تک مسح کیا جائے۔ اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پوری پشت پر، یعنی جو بائیں ہاتھ کی پوری پشت ہے یہ کلائی کے جوڑ سے لے کر انگلیوں کے سروں تک مسح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو یہ کیفیت بتاؤں گی بھی کہ کس طرح کریں گے، صحیح۔ یہ ہو گیا تیمم کا طریقہ، صحیح۔ بنابر احتیاط مستحب مکلف کو چاہیے کہ دوبارہ اپنے ہاتھوں کو، چاہیے سائنس صاحب نے ایک احتیاط مستحب بیان فرمائی ہے، یہاں پر تیمم ختم ہو گیا، پیشانی پر پھیرا، ہاتھوں پر پھیرا، یہاں تیمم ختم ہو گیا، لیکن احتیاط مستحب بیان کریں سائنس صاحب کے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے یا رکھے اور بالترتیب دائیں اور بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرے، ٹھیک ہے، دائیں کا دوبارہ سے، یعنی ایک دفعہ تیمم ختم ہو گیا، ایک احتیاط مستحب عمل کرے تو ثواب ہے، ورنہ واجب نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کیا کرے کہ بائیں ہاتھ دوبارہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پشت پر پھیرے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرے۔ اب کچھ چیزیں جن کی طرف توجہ ضرور ہے۔ سب سے پہلے تو تیمم میں انگوٹھی وغیرہ کچھ نہ پہنی ہو۔ اعضائے تیمم کون سے ہیں؟ اعضائے تیمم ہو گیا یہ پیشانی ہماری، یہ اعضائے تیمم، اور یہ ہاتھ کا جو پشت ہے یہ ہمارے ہو گیا اعضائے تیمم۔ ان پر کوئی چیز چپکی ہوئی نہ ہو، کوئی چیز لگی نہ ہو، جیسے نیل پالش لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب وضو میں تو ہم انگوٹھی کو گھما لیتے ہیں، لیکن تیمم میں ایسا نہیں ہے، تیمم کرنے سے پہلے ہمیں انگوٹھی کو اتار دینا ہے۔ ہم نے کوئی چیز ہمارے ہاتھوں پر چپکی ہوئی نہ ہو، پیشانی پر کوئی چیز چپکی ہوئی نہ ہو، کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، صحیح، اور پھر ہم نے تیمم کو شروع کرنا ہے، یعنی وضو کی طرح نہیں کہ ہم انگوٹھی گھما لیں گے، نہیں، پورے ہماری ہاتھ فارغ ہونے چاہیے، انگوٹھی وغیرہ کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، اور اس کے بعد ہم نے تیمم کرنا ہے، صحیح۔
अब तयम्मुम का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करना है कि दोनों हाथ, ठीक है ना, दोनों हाथ एक साथ, जैसे मिट्टी है, ठीक है, जमीन है, मिट्टी आपने रखी, दोनों हाथ एक साथ उसके ऊपर रखें, ठीक है। अब रखें या मारे, ठीक है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ऐसे हाथों को झाड़ कर, फिर अब क्या करना है, बाल उगने की जगह से, यानी जो पूरी पेशानी है बाल उगने की, ये जो बाल उगने की जगह से, ये बाल उगने की जगह से, ठीक है, यहाँ से भवों और ये जो नाक का जो है बलाई हिस्सा, सही, यानी ये बाल उगने की जगह से लेकर ये सारा एरिया, ये नाक का जो बलाई यानी कि जो मुत्तसिल है पेशानी के साथ, इस सब पर फेरा जाए, ठीक है। फिर इस कलाई से इस पूरी हथेली को इस पूरे हाथ पर फेरा जाए, फिर इसकी कलाई से इस पूरी हथेली को, यानी पूरे हाथ की हथेली को इसकी कलाई से फिर इसके ऊपर फेरा जाए, ठीक है। ये तयम्मुम पूरा हो गया। अब एहतियात मुस्तहब है कि दफा दोबारा दोनों हाथों को करें, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, दोबारा दोनों हाथों करें, फिर ऐसे थोड़ा करके ये इसको दोबारा इधर से और फिर ये दोबारा इधर से, ठीक है। ये है तयम्मुम का तरीका। बस ये तवज्जो रखनी है कि अज़ाए तयम्मुम ये पेशानी का हिस्सा और ये हाथ, इन पर कोई चीज़ चिपकी भी ना हो, कोई अंगूठी वगैरह पहनी ना हो, सही, और कोई यानी ऐसी रुकावट ना हो, नेल पेंट वगैरह अगर लगा हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सही। तो ये है तयम्मुम का तरीका, चाहे अब ये गुस्ल के बदले किया जा रहा है या वज़ू के बदले किया जा रहा है, ये था तयम्मुम का तरीका। अब जो नया हमारा मौजू शुरू हो रहा है वो है नमाज का मौजू, कि जो बहुत तफसीली मौजू है और बहुत से दरूस जो हैं वो इंशाअल्लाह इसमें होंगे, और कोशिश करेंगे कि मुख्तसर अंदाज में इस मौजू को मैं बयान कर सकूं, अर्ज कर सकूं आपकी खिदमत में। तो पहली चीज नमाज में क्या जाती है कि वाजिब नमाजें कितनी हैं, कौन सी नमाजें वाजिब है हम पर। 6 नमाजें वाजिब हैं, 6 नमाजें हमारे ऊपर वाजिब हैं। पहली नमाज कौन सी, योमिया नमाज, यानी जो हम रोजाना 5 फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, इनको कहते हैं योमिया नमाज, यानी रोजाना की नमाजें। सबसे पहली वो वाजिब नमाज है। दूसरी नमाज आयात है, और ख़ुरान इंशाअल्लाह इन तमाम नमाजों के बारे में हम इधर दरस में बयान करेंगे, इसके बारे में तरीका बताया जाएगा। योमिया नमाज के बारे में सारी बात होगी, नमाज आयात के बारे में, नमाज मैयत, आना काबा की वाजिब नमाज और जितनी नमाजें हैं इसको इंशाअल्लाह हम मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे, सही। तो योमिया नमाजों की, रोजाना की नमाज आयात, वो जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की वजह से, जलजले की वजह से वाजिब होती है, नमाज आयात क्या तरीका है इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। नमाज मैयत यानी जो मुर्दे पर नमाज पढ़ी जाती है, जिसे नमाज जनाजा कहते हैं, वो वाजिब है, अगरचे कि ये वाजिब किफाई है, यानी अगर चंद मुसलमान उठकर नमाज पढ़ लेते तो बाकी मुसलमानों पर वो वाजिब नहीं रहती, सही। अगरचे का सवाब है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान नमाज जनाजा में शामिल हो, और जैसे कि मैं पहले वुज़ू और गुस्ल में बता भी चुकी कि ये वो नमाज है कि जिसके लिए वुज़ू और गुस्ल भी जरूरी नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि जनाजा पढ़ा है, लोग नमाज पढ़ने लगे, आपका वुज़ू नहीं है, हत्ता कि आपका गुस्ल नहीं है, तो भी आप शामिल हो जाए, क्योंकि असल में ये एक मुर्दे के लिए दुआ होती है जो ये नमाज जनाजा है, सही। चौथी नमाज खाना काबा के वाजिब तवाफ की नमाज है, कि इंशाअल्लाह खुदा हमें हज और उम्रा नसीब फरमाए। ये नमाज वाजिब होती है इंसान जब एहराम बांधता है, और ये जो हज के अहकाम है उसमें ये नमाज शामिल है। 5वीं नमाज बाप की कज़ा नमाज है, जो बड़े बेटे पर एहतियात की बिना पर वाजिब है। साहब फरमाते हैं एहतियात की बिना पर एहतियात वाजिब है कि बेटा अपने बाप की कज़ा नमाजें पढ़े। कौन सी कज़ा नमाजें, जो बाप ने खुदा की नाफरमानी में नहीं छोड़ी, किसी उज़र की वजह से उसने छोड़ दी, क्योंकि मैंने आपसे पिछले दर्स में भी अर्ज किया नमाज माफ नहीं है, लेकिन उसने किसी उज़र की वजह से छोड़ दी नमाज, खुदा की नाफरमानी और मासियत करते हुए नहीं छोड़ी। अगर खुदा की नाफरमानी और मासियत करते हुए छोड़े फिर बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है, सही। बाप की कज़ा नमाज बड़े बेटे पर, माँ की वाजिब तो नहीं है, अगरचे के मुस्तहब है कि बड़ा बेटा माँ की भी कज़ा नमाज पढ़े, और सिर्फ बड़ा बेटा नहीं, मुस्तहब ये, बेहतर ये है, सवाब इसमें है कि तमाम औलाद माँ बाप की कज़ा नमाजें पढ़े। अगर उनके माँ बाप ने नमाज कज़ा की हैं तो उनको चाहिए कि वो माँ बाप का, कहते हैं कि माँ बाप का जिंदगी में जैसा हक है मरने के बाद भी हक है, तो मरने के बाद यही हक है कि हम अपने माँ बाप के वाजिबात को पूरा करें। हम देखें उनकी नमाजें तो नहीं कज़ा हुई, रोजे तो नहीं कज़ा हुए, खुम्स तो वाजिब नहीं था, ज़कात तो वाजिब नहीं थी, किसी का कोई कर्जा तो नहीं देना था, इन वाजिबात को देखे, ये औलाद पर हक है मरने के बाद माँ बाप का, सही। लेकिन जो वाजिब है वो बड़े बेटे पर है, और कौन सी, बाप की कज़ा नमाज है। अगर से मैं बार बार कह रही हूँ बेहतर है कि माँ की भी नमाजें पढ़ी जाए, और सिर्फ बड़ा बेटा नहीं बल्कि तमाम औलाद नमाजों को पढ़े, सही।
छठी वाजिब नमाज कौन सी? जो नमाज इजारा यानी जो उजरत पे ली जाती है। अगर कोई अपने मुर्दा की नमाजें पढ़ा जाता है, किसी को पैसे देता है कि ये लो पैसे और मुझे 1 साल की नमाजें पढ़ दो, तो अब जब हमने पैसे ले लिए और मामला हो गया तो वो साल की नमाज हम पर क्या हो गई? वाजिब हो गई, वो हमारी वाजिब नमाज हो गई। सही। जो नमाज है इजारा, कसम उठाई है उसने कि मैं ये नमाज पढ़ूंगा 2 रकात मसलन, अल्लाह के नाम से कसम उठाई है, वो नमाज वाजिब हो जाती है। मन्नत मानी थी या अहद किया था मैं ये नमाज पढ़ूंगा, तो वो नमाज पढ़ेगी, वाजिब हो जाएगी। तो ये 6 वाजिब नमाज है। और नमाज जुमा जो है वो योमिया में ही आता है, क्योंकि इंशाअल्लाह कि जब हमारे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ज़ुहूर फरमाएंगे तो तब जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जुमे की नमाज ही पढ़ाई जाएगी। अभी तो वाजिब तखीरी है कि हम चाहें तो जुमे को पढ़ लें और चाहें तो ज़ोहर को पढ़ लें वाजिब की नीयत से, मगर ये कि जुमे की शराइत होनी चाहिए सारी। सही। लेकिन जब इमाम आएंगे तो तब वाजिब आईनी हो जाएगा, फिर जुमा ही इमाम पढ़ाएंगे, ज़ोहर की नमाज जुमे को नहीं पढ़ी जाएगी। सही। तो नमाज जुमा योमिया नमाजों में शामिल है। अगला हमारा मौजू औकात नमाज, नमाज का वक्त। अब इसमें रोजाना की नमाजों की पहले बात हो रही है, क्योंकि अब जो हम सारी पहले डिटेल्स पढ़ेंगे वो रोजाना की नमाजों की है, फिर इंशाल्लाह नमाज आयात के बारे में भी बयान करेंगे। तो रोजाना की नमाजों में सबसे पहला मौजू यानी ये जो औकात नमाज जो मुंसलिक है, ये किससे मुंसलिक है? ये असल में रोजाना की नमाजों से मुंसलिक है, योमिया नमाजों से। योमिया नमाजों में कौन सी आती है? फजर की नमाज आती है, ज़ोहर असर की, और मगरिब और इशा की नमाज। तो नमाज फजर का वक्त कब होता है? सुबह की अजान के करीब मशरक की तरफ से एक सफेदी ऊपर उठती है, जिसे फजर अव्वल कहते हैं। जब सुबह का अजान का वक्त करीब तो एक सफेदी होती है जिसे फजर अव्वल कहते हैं। जब ये सफेदी फैल जाए तो वो फजर दोम, सुबह की नमाज का अव्वल वक्त है। जिस वक्त अजान शुरू होती है तो उस वक्त वो सफेदी फैलती है तो अजान शुरू की जाती है, वो सुबह की नमाज का अव्वल वक्त होता है। और सुबह की नमाज का आखिरी वक्त सूरज निकलने तक है। और सुबह की नमाज में होता है कि थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, यानी थोड़ा अजान के कोई 5-10 मिनट रुक जाना चाहिए ताकि अच्छी तरह यकीन हो जाए कि फजर का वक्त दाखिल हो गया। सही। और सुबह की नमाज का आखिरी वक्त क्या है? जब सूरज निकलता है, जब सूरज तलू होता है तो उस वक्त फजर की नमाज पढ़ जाती है, कज़ा हो जाती है। ज़ोहर असर की नमाज का वक्त क्या है जी? ज़ोहर असर की नमाज का वक्त ज़वाल आफ्ताब से, यानी जब सूरज अपने उस जो मशरक से मगरिब की तरफ जाता है उसमें जब वो पूरा उस पर अरूज पर आकर दोबारा ज़वाल की तरफ जाता है, तो वो वक्त जो है वो है ज़ोहर असर की नमाज का वक्त कि जब ज़वाल आफ्ताब होता है, जो कि अक्सर यानी कि हमारे उर्फ में भी हमें मालूम है कि ये जी ज़वाल का वक्त हो गया। तो जैसे ही ज़वाल, सूरज के ज़वाल शुरू होता है, यानी जब सूरज निकलता है तो साए बनते हैं, फिर जब वो सूरज उस आप उसे कहें कि एक टॉप पर आकर जब दोबारा वो ज़वाल आता है तो फिर साए ख़त्म होकर दोबारा बनने शुरू होते हैं। तो वो जो ज़वाल का वक्त है, सूरज के ज़वाल का वक्त, वो ज़ोहर असर की नमाज का वक्त शुरू होता है और कब तक रखता है? जब तक सूरज गरूब नहीं हो जाता। जब सूरज गरूब होता है तो फिर ज़ोहर असर की नमाज का वक्त खत्म होता है और मगरिब इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। मगरिब इशा की नमाज का वक्त क्या है? इसमें थोड़ी सी तफसील है। मगरिब इशा की नमाज में वो शख्स जो मुख्तार है, जिसका कोई मसला नहीं, जिसका कोई उज़र नहीं, और वो शख्स के जो कोई उज़र रखता है, तो जो मुख्तार शख्स है उसके लिए मगरिब इशा की नमाज का वक्त कब तक है? मुख्तार शख्स के लिए मगरिब इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। आधी रात तक, यानी कि जो आधी रात होती है, जो निस्फुल लैल होती है, उस वक्त तक मुख्तार शख्स के लिए मगरिब इशा की नमाज का वक्त रहता है। लेकिन जो शख्स कोई उज़र रखता है, मसलन वो भूल गया, बाज़ों को निस्यान का मर्ज होता है, भूलने का मर्ज होता है, उसे याद ही नहीं रहा कि मैंने मगरिब इशा की नमाज नहीं पढ़ी, रात को 1-2 बजे 3 बजे उसको याद आ गया मसलन। सही। जो भूल जाए या नींद सोया रह गया, उसकी रात को आंख देर से खुली, या औरत को हैज़ का मसला होता है, हम लोग इसकी परवाह नहीं करते, मसलन औरत रात को 1 बजे उसका खून खत्म हुआ, यानी अंदर से सफेद हो गया, येलो पानी आता है आखिर पर, जो पीला पीला पानी या जो ब्राउनिश जो आके फिर खत्म होता है, वो रात को 1 बजे 2 बजे 12:30 उसने देखा कि अब मैं बिल्कुल सफेद हो गया है, तो उस पर मगरिब इशा की नमाज वाजिब है। हम लोग इसकी तवज्जो नहीं करते, आराम से जो है वो सो जाते हैं, फिर सुबह नमाज फजर के बाद देखते हैं, बाज़ तो नमाज फजर के बाद भी नहीं देखती,
اور وہ جا کے 8-9 بجے دیکھتے ہیں اچھا سفید ہو گیا چلو غسل لگا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر عورت یہ دیکھتی ہے رات کو، مثلا میں نے 7-8-9 بجے دیکھا کہ بس اب اینڈ پر ہے لیکن ابھی یلو پانی آ رہا ہے، اور وہ یلو پانی رات 12 بجے 12:30-1 بجے بالکل ختم ہو کے سفید ہو گیا تو مجھ پہ مغرب عشاء کی نماز واجب ہو گئی، میں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اس لیے خواتین کو یہ چاہیے کہ اگر مثلا رات کو بار اٹھ کے تو چیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ان کا بالکل اختتام پر ہے، اینڈ پر ہے، تو ان کو چاہیے کہ نماز فجر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ اس طرح پہلے کہ غسل بھی کیا جا سکے اور چیک بھی کیا جا سکے. اذان فجر سے پہلے اٹھیں، اٹھ کر اپنے آپ کو چیک کریں. اگر انہیں پتہ چلے کہ وائٹ ہے، بالکل سفید ہو چکا ہے، تو غسل کریں، مغرب عشاء کی نماز پڑھیں، اور جب اذان فجر ہوگی تو پھر وہ فجر کی نماز پڑھیں گے. بہرحال یہ مسئلہ میں پہلے کمپلیٹ کر دوں کہ اگر جو شخص عذر رکھتا ہے اس کے لیے کب تک وقت ہے، بھول گیا یا نیند یا حیض جیسے عذر کی وجہ سے آدھی رات تک اسے نماز نہیں پڑھی، تو ان کے لیے مغرب عشاء کا وقت فجر طلوع ہونے تک ہے. یعنی اذان فجر سے پہلے پہلے وہ پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء کی نماز کو ادا کی نیت سے. جس کو کوئی مسئلہ تھا، بھول گیا تھا، وہ سویا رہ گیا تھا، یا عورت حیض سے پاک ہی دیر سے ہوئی ہے، تو طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ مغرب عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے. مغرب عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے. مغرب عشاء کی ادا جو شخص عذر رکھتا ہے، جس کا کوئی مسئلہ تھا، مختار شخص کا آدھی رات تک وقت ہے، اگر اس نے آدھی رات تک نہیں پڑھا گناہگار ہے، اس نے اپنی مغرب عشاء کا وقت گزار دیا. لیکن جو شخص عذر رکھتا ہے اس کے لیے آدھی رات تک نہیں ہے. جیسے اس کا عذر ختم ہوگا، یعنی اگر وہ بھول گیا تھا جیسے اس کو یاد آیا، سویا ہوا تھا جیسے اس کی آنکھ کھلی، حیض کا مسئلہ تھا جیسی وہ عورت پاک ہوئی، تو جیسے اس کا عذر ختم ہوا ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے. طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ مغرب عشاء کو ادا کی نیت سے پڑھے گا، اور اس کے لیے اذان فجر سے پہلے پہلے طلوع فجر سے پہلے پہلے اس کے پاس وقت ہے مغرب عشاء کی نماز کو پڑھنے کا. یہ تو تھا جو شخص عذر رکھتا ہے. اچھا، مختار شخص کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آدھی رات تک وقت ہے، لیکن ایک نقطہ اس میں ہے، سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مختار شخص نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، آدھی رات ہوگی، گناہگار ہے، اس کو کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی اور آدھی رات ہو گئی. اب اگرچہ کس نے گناہگار ہے، اس نے اپنی نماز کا ٹائم گزار دیا، لیکن پھر بھی اگر وہ اذان فجر سے پہلے پہلے مغرب عشاء کو پڑھنا چاہے، سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے گا. ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے گا. نہ وہ ادا کی نیت کرے گا نہ وہ قضا کی. کیا نیت کرے گا؟ ما فی الذمہ، جو میرے ذمے ہیں. خدایا میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے ذمے ہیں. اور یہاں میں ایک نقطے کی اور وضاحت کر دوں کہ جب ایسی نیت ہوتی ہے نا جس میں ہم کہتے ہیں کہ نہ ادا کی نیت کرو نہ قضا کی، تو ہم یہ نیت نہیں کر سکتے کہ خدایا ادا ہے تو ادا سے، قضا ہے تو قضا. اگر ہم ایسی نیت کریں تو اس طرح نیت میں تردد آتا ہے. نیت میں جب تردد آتا ہے، شک آتا ہے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ نیت نہیں کرنی کہ خدا ادا ہے تو ادا، قضا ہے تو قضا. نہیں، یہ نیت نہیں کرنی، بلکہ کیا نیت کرنی؟ خدایا جو اس وقت میرے ذمے ہے. اب اللہ کو تو پتہ نا ہمارے ذمے کون سی نماز ہے، ادا ہے یا قضا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہم نے نیت ایسے نہیں کرنی کہ جو ڈاؤٹ فل نیت ہو، جس میں تردد ہو، وہ نیت نہیں کرنی. ہم نے کیا نیت کرنی؟ خدایا وہ نماز میں مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی مغرب کی نماز پڑھ رہی ہوں جو اس وقت میرے ذمے ہے. تو خدا جانتا ہے کہ میرے ذمے اس وقت ادا ہے یا قضا ہے. لیکن ہم نے نیت میں ایسے نہیں کہنا کہ خدایا میں ادا قضا میں سے جو بھی نماز ہے وہ پڑھ رہی ہوں. نیت میں ایسے تردد والی نیت نہیں کرنی. تو اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں آدھی رات تک مغرب عشاء نہ پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر، صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اذان صبح سے پہلے ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر ان نمازوں کو پڑھے. یعنی اذان صبح سے پہلے ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، پڑھ لے، لیکن وہ نیت ادا اور قضا کی نہیں کرے گا، بلکہ کیا نیت کرے گا؟ جو میرے ذمے ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں ما فی الذمہ. ما فی الذمہ یعنی جو میرے ذمے ہے میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں. خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ادا ہے اس کی یا قضا ہے. تو یہ وہ شخص تھا کہ جو مختار ہے، اور جو عذر والا شخص ہے اس کے لیے طلوع فجر تک ہے، وہ مغرب عشاء کی نماز کو پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ کہ نماز کا جو موضوع آگے چلے گا، خدا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.